ਦਾ स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। चर्चा करांगे भारत जोड़ो यात्रा नूं लैके। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि भारत जोड़ो यात्रा दा अज दूजा दिन सीगा। लुधियाना दे विच यात्रा पहुंची राहुल गांधी की अगवाई दे विच। ते इस दौरान जदों राहुल गांधी ने लोकां नूं संबोधन कीता तां उन्हां ने केंद्र दी बीजेपी सरकार दे उत्ते निशाने साधे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिता कि लुधियाना नूं मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है तो इसकी बदहाली दे लई यानी कि जिहड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है पंजाब की, खास तौर पर लुधियाना की, उसकी बदहाली दे लई केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेवार है। उसदियां गलत नीतियां दे करके लुधियाना की इंडस्ट्री का इस वेले माड़ा हाल है, मंदा हाल है। उन्होंने GST ते नोटबंदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि GST और नोटबंदी की अजिही सट वजी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नूं कि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। सो केंद्र के उत्ते वो लगातार निशाने लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नफरत जो है भारतीय जनता पार्टी वालों फैलाई जा रही है, जबकि असीं प्यार का सुनेहा लैके हर थां दे उत्ते जा रहे हैं। जबकि दूजे पासे भारत जोड़ो यात्रा तो कड्ढी जा रही है, पर सवाल ये भी है कि ये यात्रा कांग्रेस नूं जोड़ेगी। क्योंकि एक तस्वीर होर उत्थे देखण नूं मिली जदों प्रताप बाजवा नाराज नज़र आए। जी हाँ, बार बार प्रताप बाजवा नूं स्टेज के उत्ते बुलाया गया, पर प्रताप सिंह बाजवा स्टेज के उत्ते नहीं पहुंचे। नाराज किस वजह तो सन, क्यों नहीं वो स्टेज के उत्ते आए, इसका जवाब हाले तक सामने नहीं आया। पर उन्होंने नाराज़गी दीयां खबरां दा बाद विच खंडन कर दिता कि अजिही कोई नाराज़गी नहीं सी। पर फिर भी सवाल चुके जा रहे हैं विरोधियों वालों कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की खेमेबंदी, कांग्रेस की गुटबंदी वो नज़र आ रही है। पर पहला तुहानूं राहुल गांधी का वो बयान सुणाउने आ जिस दे विच उन्होंने केंद्र के उत्ते निशाना साधिया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विच नफरत फैलाउण का काम कर रही है, लोगों नूं जातां पातां दे विच वंडण का काम कर रही है, ते लुधियाना की इंडस्ट्री की बदहाली लई बीजेपी सरकार जिम्मेवार है। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना और एक दूसरा रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, प्यार का रास्ता देश को दिखाने का था। मैंने भाषण में पहले कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। दिल्ली की सरकार डर फैलाती है। ये लुधियाना जो है, किसी ने आज मुझे कहा ये मैनचेस्टर जैसा है। मैं सोच रहा था ये गलत बोला है, मैनचेस्टर लुधियाना जैसा है। और बात समझिए, मैनचेस्टर का भविष्य नहीं है, मगर लुधियाना का जरूर भविष्य है। मगर लुधियाना को चोट कैसे लगी, किसने लगाई? प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत GST लागू की, और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है और उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत GST पॉलिसियां नहीं है। नोटबंदी और गलत GST छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार है। जी हाँ, राहुल गांधी के वालों की सीधे तौर पर कहा गया कि नोटबंदी ते GST जिहड़े छोटे उद्योग ने, यानी कि जो छोटियां सनतां ने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसका लुधियाना दे विच वड्डे पद्धर ते काम हुंदा है, उसनूं तबाह करन दे हथियार ने। ते बीजेपी इन्हां उद्योगां नूं, इन्हां छोटे उद्योगां नूं तबाह करना चाहुंदी है। उसका इक्को एक मकसद, वार वार 2 वड्डे सनअतकारां दे नाम लैंदे ने
ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ GST ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਸਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ GST ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ GST ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ GST ਨੋਟਬੰਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 2019 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਗੜ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਉਛਾਲਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਜੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਪਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ GST ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ। भाई ये किन्ना किया सी बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कि वो मुहब्बत की दुकान सी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दे विच नारे लग रहे सी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उत्थे राहुल गांधी जी की करन गया सी कि ये मुहब्बत की दुकान सी। सो गल ये है भारतीय जनता पार्टी ठीक है दीवान साहब, पर दीवान साहब मेरी गल भी सुन लो, ठीक है मैं थोड़ी गल सुनी, पर मुहब्बत की दुकान तो भी नहीं सी जदों कोई कातल छड्डे जांदे ने, तुहाडे नेता जाके उन्हां दा स्वागत करदे ने, बिल्किस बानो दे गुनाहगार छड्डे जांदे ने, तुहाडे नेता उन्हां दा स्वागत करदे ने, या तुहाडी सरकार दी जो सिफारिश ते उन्हां नूं छड्डिया जांदा, ये मुहब्बत की दुकान है। ऐसा है कि सहारनपुर दे विच इन्हां दे कांग्रेस दे नेता इमरान मसूद जी जिस वेले कहते मैं प्रधानमंत्री, मैं मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा,
क्या वो मोहब्बत की दुकान थी? कन्हैया लाल राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕन्हैया ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਜੜ ਗਏ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1947 ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੋੜੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਕੁਝ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ 118ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਚੀਕਾ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਪੈਦਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੋ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ GST ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ GST ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ GST ਸੀ, GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ GST ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ GST ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 2-3 ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ GST ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ
ਕੁਝ GST ਲਈ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਦੇਣ ਦੇ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ RSS ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਤ ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਤ ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਤਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੀ। ਔਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਠੀਕ ਹੈ, 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ BJP ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ GST ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੜ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਨਾ ਪਿਆ।
ਚਿੰਜਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕ ਜੀ ठीक है ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, मैं थोड़े को दोबारा आवांगा, कुछ ऑडियो की दिक्कत हो रही है, टैक्नीकल दिक्कत हो रही है। अमित अरोड़ा जी बीजेपी वालों जुड़े हुए हैं। अमित जी, तुसीं सुनिया होवेगा सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ RDF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1984 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ जलाए गए और क्या गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कि ये मुहब्बत की दुकान सी? तुसी देखो कि धर्म के आधार पर भारत की वंड की गई, ਲੱਖਾਂ लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਜੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, श्री करतारपुर साहब, और श्री करतारपुर साहब का जे कोरीडोर खोलिया गया तो किन्ना खोलिया? बीजेपी की केंद्र सरकार ने जी। सो गल ये है साडे गुरु घरां दा मान जिहड़ा वा ओह जे रखिया। तुसीं देखो कि अफगानिस्तान तो हिंदू सिखां नूं भारत लैके आना जी, और साडे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं भी सिर मत्थे ते चक के लियाना, ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਏ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹਨੇ ਫੈਲਾਈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਲਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ठीक 8 है। ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1984 ਬਾਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ गांधी जी ने बकायदा बुलाया और पूछा कि आप भी पहले प्रधान रहे हो श्रोमणी अकाली दल के, आप बताओ इन बातों में क्या दम है। तो उन्होंने चलो अपने आधार से की क्या मैं नहीं कह सकता, पर उस तो बाद इन्हां दे कहण तो बाद ये सारियां जिहड़ियां कार्रवाइयां होईयां, ये जिहड़े सारे हालात बिगाड़न दे लई अकाली दल दी लीडरशिप जिम्मेवार सी। ये हुण जे आपां किसे ते कड्ढी जाइए, किते किसे ते कड्ढी जाइए, ये बहुत लंबी चौड़ी गल है। इंदिरा गांधी ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਜਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਏ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ।
ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, KPS ਗਿੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਕਦੇ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ? 2G ਘਟਾਲਾ, 3G ਘਟਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਟਾਲੇ, 100 200 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਗੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸੁਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਦਾ ਜਿਗੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਘਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਜਿਗੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ, ਡਰ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। SYL ਦਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 20 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ,
ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰ ਪੀਐਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ तमाम सियासी पार्टियां वालों यही कहा जाता है कि नफरत की राजनीति एक पार्टी फैला रही है, दूसरी पार्टी किसी दूजे के उत्ते इल्ज़ाम जो है वो लगा देंदी है। सो इल्ज़ामबाजियां जो ने वो नफरत की राजनीति को लैके कीतियां जांदियां ने, पर नफरत की राजनीति का बदल की प्यार की राजनीति है या विकास की राजनीति है, उसनों लैके कोई खरड़ा जो है, कोई प्रारूप जो है वो लोगों के सामने नहीं रखा जाता। कोई बदल जो है वो लोगों के सामने जो है वो रखना जरूरी है, जिस दे नाल लोग ये समझ सकन कि आखिर कौन नफरत की राजनीति कर रहा है तो कौन जो है विकास की राजनीति कर रहा है या विकास की राजनीति जो है वो करना चाहता है। सो लगातार ये सवाल चुके जा रहे हैं। बीजेपी के भी बुलारे साडे नाल जुड़े हुए हैं। दीवान जी, तुसीं किस तरह नाल देखते हो? बार बार उही गल कीती जाती है नफरत की राजनीति की, कई तरह के इल्ज़ाम तुहाडी पार्टी के उत्ते भी लगाए जा रहे हैं। पंजाब के नाल वितकरे की गल कीती जावे भावें। गुरप्रीत जी, इस तरह कि कांग्रेस के बुलारे हुणे हुणे कह रहा सी कि जी इंदिरा गांधी का सिखां दे नाल बड़ा गहरा रिश्ता रहा जी, क्योंकि संजय सिंह जिहड़े इन्हां दे बेटे सी संजय गांधी जी ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूसरी गल जी है कि MCD चुनाव के दौरान देखो इन्होंने राहुल गांधी ने माफी तक ही मंगनी 84 जेनोसाइड की, लेकिन 1984 के दंगियां के मुख सूत्रधार जगदीश टाइटलर इन्हों पिछले दिन ही जेडे MCD चुनाव होए आ दिल्ली दे विच उनकी चुनाव कमेटी का मैंबर बनाया गया जगदीश टाइटलर नूं। ये लोग तो रियलाइज भी नहीं करते कि असीं नफरत की राजनीति की। अज तिक्कन इन्होंने माफी नहीं मंगी राहुल गांधी ने, वे किस मुंह दे नाल तुसीं देखोगे इन्हां दी यात्रा दे विच टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार जिन्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दे विच नारे लाए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उहदी रैली दे विच श्रीमान राहुल गांधी जी गए। पर अमित अरोड़ा जी ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है जवाब ले लेने जसविंदर सिखावाला जी, बार बार यही गल की जाती है। ਅਸੀਂ शायद कुछ दिन पहला भी इस दे उत्ते डिबेट की सी ਜਦੋਂ भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई सी। जगदीश टाइटलर का नाम जो है सामने आया सीगा कि वो किस तरह के नाल तैयारियां दे विच रुझे हुए सन, किवें ये जो है इसनूं प्यार की राजनीति कहा जा सकता है जे जगदीश टाइटलर वर्गे बंदे जो ने इस यात्रा दे नाल जुड़नगे। देखो जी गुरप्रीत जी, पहला तो जी गल मैं आम आदमी की पार्टी की करूँगा, जिस तरह की उन्होंने गल्लां कीतियां। देखो आम आदमी पार्टी कोई शक वाली गल ही नहीं कि बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह इन्होंने गुजरात जाके बीजेपी के लिए काम किया, उत्थे एंटी इनकम्बेंसी नूं वंडिया, इसी तरह हिमाचल दे विच इन्होंने कोशिश की है, इसी तरह MCD इलैक्शनां दिल्ली दे विच इन्होंने रल के इलैक्शन लड़ी है, बीजेपी ने इन्हों MCD की इलैक्शन जिताई है। तो ये कोई शक वाली गल नहीं। दूसरी गल जिहड़ा अकाली दल के बंदियां ने गल की है, अकाली दल भी बड़ा लंबा समय इन्हां दा गठजोड़ रहा बीजेपी के नाल, ते हुण भी बड़े तरलो मच्छी है। तो इस करके इन तिन्ना पार्टियां नूं ही बड़ी तकलीफ हो रही है कि राहुल गांधी जी पंजाब दे विच आए और उत्थे पहला दरबार साहब गए केसरी पग बन के, इन्होंने उस गल ते सारिਆਂ ने सवाल उठाए जिहड़े कि ये वाजिब नहीं गल जी। दूसरी गल जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं जगदीश टाइटलर दी, जगदीश टाइटलर नूं टिकट नहीं दित्ती पार्टी ने, जिहड़ा वड्डी सज़ा हो सकती है। उस तो बाद किते मनमोहन सिंह दी सरकार वेले पर कड्डिया भी नहीं बाहर, पार्टी चों बाहर भी नहीं कड्डिया। देखो जी वड्डी सज़ा तो यही होंदी है कि पार्टी दे विच उन्हां नूं जिहड़ी वो मैंबर पार्लीमेंट जिंदे सी, उन्हां दी मैंबर पार्लीमेंट वाली टिकट कट्टी गई, फिर उन्होंने विधान सभा की भी टिकट कोशिश की, वो भी कट्टी गई। इस तरह सज्जन कुमार की भी टिकट कट्टी गई। जिहड़े जिहड़े बंदियां दे नां आए सी उन्हां नूं जिहड़ी सज़ा पार्टी दे सकदी सी वो तो यही सी। दूसरी गल जिहड़ी कानून ने सज़ा देनी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कदे कांग्रेस पार्टी ने अड़िक्का नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी के समय किन्नियां FIR दर्ज हुई ਜਿਹੜੇ बंदे उस ਵੇਲੇ दंगिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल सी और किन्ने लोगों को सजावां मिलियां, वो भी सारिਆਂ ਦੇ सामने। और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ क्योंकि ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ राष्ट्रपति सी जी, वो बैठे सी। देखो जो कोई गल कई बारी हुंदी है, जो सरकार बैठी हुंदी है, उहदियां कुछ मजबूरियां हो जांदियां, बहुत सारियां गल्लां हो जांदियां, ਉਹਦੇ बारे मैं इत्थे गल नहीं करना चाहता, लंबी हो जाती गल। और मैं जिहड़ी पिछलियां घटनावां बारे जिन्हों आपां पहला साडी सरकार ने और पार्टी के तौर पर माफ़ी भी मंगी जा चुकी है, ਉਹਦਾ किसी ने इन्होंने जिक्र नहीं किया। क्योंकि जे मैं तां नहीं गल की, जे मैं पहला शुरू कर दिंदा इन्होंने उस गल नूं फिर छड्डना। ये जनतक तौर पर पार्टी भी ते सरकार भी, कांग्रेस सरकार माफ़ी मंग चुकी है ये सारियां घटनावां बारे। ठीक है। तो ये बारे आपां जे बार बार इक्को गल करी जाइए, अज जिहड़ी गल देश नूं अगे तोरन दी है, अज देश की आम जनता नूं नाल जोड़न दी है, जिहड़ा गरीब अमीर दे विच पाड़ा पैंदा जा रहा उहनूं घटाउण दी है। देखो साडी कांग्रेस पार्टी ने राजे महाराजा दे जिहड़े जमीनां जायदादां जब्त करके वो गरीब लोकां 'च वंडियां। साडे आप जिहड़े पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, वो उस वेले बड़े अमीर घराणे दे नाल संबंधित सी। उन्होंने आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कराई, अपना बंगला सी इलाहाबाद वाला वो देश के नाम कराया, वो आम लोगों के वंडिया गया। इस तरह जिहड़ियां बैंकां सी उन्हां दा राष्ट्रीकरण किया साडी पार्टी ने, जिहड़ियां सरकारी जिहड़ियां प्राइवेट एयरलाइनस सी उस वेले वो एयरलाइनस नूं भी सरकारी नैशनलाइज करके सरकारी बनाया और जनतक वंड प्रणाली नूं सही ढंग नाल करके जिहड़ा गरीब तो गरीब बंदा सी ओहदी दिशा सुधारी। ठीक है जसविंदर जी, ये उपलब्धियां हो गईयां, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? छोटा जिहा रिएक्शन चाहांगा तुहाडा। लोकतंत्र दे विच हर एक व्यक्ति नूं जिहड़ी एक तां साडी विचारधारा पार्टी दी है, एक विचारधारा निजी है, वो दोनां नूं नाल नाल चलाउण दा हर एक बंदे नूं अधिकार है। उत्थे जे कदे किसी बंदे दी कोई नाराज़गी है उहने आपदी डर करनी हुंदी है, कर सकदा, कोई ऐसी गल नहीं। विदन पार्टी ये भी तां साडी पार्टी ने अधिकार दित्ता कि विदन पार्टी जेकर कोई बंदा अपनी गल नाराज़गी ज़ाहिर करनी है जां कोई साडे एक दूजे कई वारी पार्टी दी नीतियां दे खिलाफ भी कोई बयान दे दिंदा विदन पार्टी चलदा रहिंदा। पर साडी पार्टी दे विच डेमोक्रेसी है। अज साडे जिहड़े मलकरदीन खड़गे जी है वो असीं सारे डेलीगेटां ने, मैं भी पंजाब दा डेलीगेट हां, असीं डेलीगेटां ने वोटां पा के उन्हां नूं बनाया
ਔਰ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 138 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ 6-7 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਅਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੜਗੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ JNU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। JNU ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ PR ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀਵਾਨ BJP ਵੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? MLA ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੀ ਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਆਪ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।